अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए ए बाणी महापुरख की निज कर वासा मारू महल्ला पंजमा मेरा ठाकुर अत पारा मोहे सेवक बेचारा मोहन लाल मेरा प्रीतम मन प्राणा मोक देहो दाना रहा सगले मैं देखे जोई बीजो और न कोई जीवन प्रतिपाल समाह है होशी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सत्कारयोग सिंह साहिब भाई जसबीर सिंह जी खालसा साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सेवा दे पुंज गुरपुरी वासी पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की मिठी याद अंदर सालाना कीर्तन समागम 2 तरीक एतवार शाम नूं इसे स्थान ते होणगे। आप सारी संगत नूं बेनती है कि उन्हां महापुरखां दीआं सेवावां दा अभिनंदन करिए। इन्हां समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के
गुरु कीਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। संगत ਵੱਲੋਂ प्रबंधक सेवादारां ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी का धन्यवाद। एक दिन की उन्हां दी अज साडे पास हाजरी है। सतगुरु हमेशा उन्हां दे कोलों चढ़दी कला विच अपने पंथ दीयां सेवावां लैण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम जी। वाहिगुरु साहब जी। अंत न पावत देव सभा मौन, इंद्र महाशिव जोग करी। हुण वेद बरंच विचार रहियो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर ज्योति अर्जन माहे धरी। जग और न जाहे महात्म, मैं अवतारो जागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ये पद्धत ते मन चूकै रे मन, भेद बभेद न जान बियो। परता हृदय गुरु अर्जन का, हर पूर्ण ब्राह्मण वास लियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतगुरु गरीब नवाज, पतित पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने, जुगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच इतिहासक स्थान बाला प्रीतम साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी की चरण छोह पावन धरती, महापवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे सज के गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु जी ने रहमत की, कृपा की है। कीर्तन नरमोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। जिथे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के नाम की कीर्ति हुंदी है, महाराज कहते रतन की ने उथे। इस वास्ते बहुत वड्डा महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडे ते परोपकार किया है। आसा जी की वार दे संपूर्ण कीर्तन सरवण कीते हन। दूरां दरेडियां तो गुरु कीਆਂ संगतां सतगुरु जी के पावन दरबार विच पहुँच के नतमस्तक हो रहे हाँ। अरदासां बेनतियां शरधा भावना लैके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दर ते पहुँच रहे हाँ। बहुत सारिया गुरु कीਆਂ सिख संगतां विदेशों विच बैठ के जां नगरां पिंडां विच बैठ के, हिंदुस्तान के कोने कोने विच बैठ के भी चढ़दी कला टाइम टीवी दे उद्यम सदका इस गुरमत समागम का आनंद मान रहे हो। निता भरती पंथ दे वड्डे वड्डे विद्वान, वड्डे वड्डे वक्ता, ज्ञानवान गुरमुख प्यारे इस स्थान पर आके हाजरियां भरते रहंदे ने। सो सतगुरु रहमत करन, कृपा करन। अज दा जो कथा का सुभाग मिलिया है, ये सतगुरु की बख्शिश हुई है, कोई विद्वता जान के नहीं। सो निमाणा सेवक जान के सतगुरु जी ने ये रहमत कृपा की है।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੱਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਛਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਗਾ ਲਵੇ, ਅਥਵਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲਾਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ, ਇਹ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਿਨ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਆਖੋਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ।
मेरा मन अंत न काहूं जाए जियो, ये मन तय कू डेवसा, गुर सज्जन मोह मार्ग देहो बिताए जी। हुण गल बड़ी सीधी आ, गुरु का सिख, गुरु का जिग्यासू सधारण पुछदा है कि मैनू एक साधन दसो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत न काहूं जाए जियो। क्योंकि साडी सब दी यह शिकायत है, आपो अपने मना करके भी है, संगत विच मिलदे हैं तो एक दूसरे नाल भी साडी यही शिकायत है। जे जपजी साहब पढ़ते हैं, जाप साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब पढ़ते हैं, साडा मन नहीं लगता। जेबा पढ़ रही है तो मन विचों कनैक्शन कट दिता है, कन्न सुन नहीं रहे। तो महापुरखों को जो एक गल पूछी जाती सी ना, जो असी श्रीमान सचखंड वासी संत ज्ञानी गुरबचन संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी को पढ़ते सन, वो कहते सी बड़ा सौखा तरीका है भाई, बहुत ही सौखा तरीका है मन नूं टिकाउण दा। ठीक है जी, बड़ा यतन करीदा, सौखा तरीका दसो फिर। वो कहन लगे भी जेड़ी बाणी पढ़ो वो अपने कन्नां नाल सुनो, जेड़ा शब्द जेड़ी पंक्ति थोड़े कन्नां ने नहीं ना सुनी, समझ लियो उदों मन थोड़ा इत्थे नहीं सीगा। यतन करो कि कल्ला कल्ला अखर जो बाणी दा है उचार रहे हो वो अपने कन्नां दे नाल सुनो, ते जदों मूँह दे विचों उचारिया होया शब्द कन्नां विच जाएगा, सुनिया जाएगा, तो इहदे विच कनैक्शन जोड़न वाला मन है। इस वास्ते वो मन विच स्थिर रहेगा तो कन्नां तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इस वास्ते कहते सौखा तरीका तो भाई यह है कि जिहड़ी बाणी गावी है सुनी है, जिहड़ी बाणी पढ़ो गावो उहनूं सुनो, मन रखिए भाओ ते भावना दे नाल इस बाणी नूं पढ़ो ते सुनो। ते इत्थे गुरु का सिख कहंदा सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहूं जाए जी। मैनूं वो उपदेश दसना कर कि मेरा मन होर पासे ना जावे। ते फिर सतगुरु की बाणी की कहती, वो जिग्यासू नूं समझाउण वास्ते जिसने गुरमत ग्रहण की है, ग्रहण करन दा चाहवान है, पंचम पातशाह जी उहनूं की कहंदे ने, इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाए जी। लै भाई कहंदे तूं हुण जे इस मार्ग ते चलना चाहना है ते फिर जिहड़ा काम गुरु साहब कहंदे ने, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठा हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै, गुरु जो कहंदे ने। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। ये गुरु का हुक्म है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई त्यागे मन की मतड़ी, वसारे दूजा भाओ जियो। क्योंकि हुक्म सी न कह हो आया दूरों चल कै, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। ते महाराज कहंदे त मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, वसारे दूजा भाओ जियो। ये सतगुरु ने सानू उपदेश बख्शिश कीता। भाव जो प्रश्न मन विच उठिया, जो शंका पैदा हुई, उसकी गुंजाइश ही खत्म कर दी कि नहीं भाई, जो सतगुरु दे लड़ लगेगा, जो सतगुरु का हुक्म मनेगा, उसदे वास्ते भरम भुलेखे की गुंजाइश ही खत्म कर दी, रहन ही नहीं दी। सो अज दे पावन हुक्मनामे विच भी, पावन श्री मुखवाक विच भी सतगुरु पातशाह जी ने वड्डियां बख्शिशां कीतियां। क्योंकि साडे ते मन दे विच रोज़ ही भुलेखे ने, इसे करके ही निता प्रति कथा हुंदी है, विचारा हुंदियां ने कि जिहड़े भी जिवें जिमींदार अपने खेत की राखी करदा ना, तो निता प्रति खेत में जाके देखता है कि किते नदीन पैदा होया है, किते आवारा पशुओं ने तो नहीं इनू खराब कर दिता है। इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने इहो जिहा एक साधन बना दिता है कि इहदे विच जिहड़े शंका दे, इहदे विच भुलेखिਆਂ दे नदीनता नहीं पैदा हो गए साडे मन विच।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪਰਸੂਆ ਗਣ ਕੋ ਉਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1005 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਅਤ ਭਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅੰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖਾ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤ ਊਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਣੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹੇ ਸੇਵਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਅਰਥ ਮੋਹਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੇਕੀਮਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास, खालसे हो मैं करूँ निवास, खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। इथों तक कि खालसा मेरो पिंड प्राण, पिंड नाम शरीर, प्राण नाम श्वास। कहते जिवें प्राणां दा संबंध शरीर नाल है, प्राण चलते तो शरीर चलता है, पर कहते मेरा खालसे दे नाल ओत पोत इहो जिहा संबंध बन गया कि प्राणा तो भी नेड़े है, प्राणा दा भी राखा। हाँ, इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, मोहन लाल मेरा प्रीतो मन प्राना, इहो जिहा वो अत्यंत परमात्मा जो है वो सुंदर है, वो प्यारा है, अते वो प्राणां दा ते मन दा भी आसरा है। जिहड़ा मन दा आसरा है खालसा जी वो मन नूं भटकण देगा, मन नूं चलाएमान होण देवेगा नहीं, वो मन दा भी आसरा है, मन दे टिकाऊ दा भी आसरा है, सो मन दे फुरनियां दा भी आसरा है। मोह को देहो दाना, हे महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो सानू भी नाम दा दान दिओ, सानू भी मत दा दान दिओ, समत बख्शिश करो, सानू भी ये समझ पै जावे कि जिहड़ा मेरा ठाकर अत भारा, साडे मन विच भी ये समझ आवे, समझ पै जावे कि साडा जिहड़ा मालक है ना वो सब तो ताकतवर है। भगत जी बाणी विच फरमाउंदे ने, जदों एडा वड्डा सिद्धांत धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी 1430 अंग, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक समुची गुरु की बाणी ते बेअंत वड्डा सिद्धांत पढ़ के समझ के गुरसिख इस दे लड़ लग के, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म जो कर दिता, आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मान लिया, ते फिर गुरु ग्रंथ साहब ते भाव भावनी नहीं आई, भरोसा नहीं आया, ते फिर भी असीं सतगुरु की बाणी नूं छड्ड के तागियां तवीतां दे विच जां होर कच्चे पिल्लियां दे व्यक्तियां दे मगर तुरे फिरदे आ, जिन्हां दा अपना कोई जीवन नहीं, पर मनुख नूं भरमाउण वास्ते बड़ियां वड्डियां दुकानां बनाई बैठे ने, उन्हां मगर तुरे फिरदे आ। ते फिर भगत जी अपने मन विच ही ना बहुत वीर रस विच आके सानू कहिंदे ने, जे कोई बंदा कवे ते असीं लड़ पईए भी तूं मैनूं ये गल कहण दा लगदा ही की आ, पर जे गुरु की बाणी कवे फिर ते सिर झुका के मननी चाहिदी है, मनदे ने गुरु के सिख। भगत की कहिंदे ने, कहिंदे भी तैनूं देखो एडा वड्डा सतगुरु ने सिद्धांत दिता, एडा वड्डा इतिहास दिता, कलगीधर महाराज ने सारा ही सरबंस वार के तैनूं खालसा पंथ बनाया, तैनूं अपने पुत्र बनाया, तैनूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया, शब्द गुरु दे नाल जोड़िया, ते फिर भी तू भड़कदा फिरदा। ते फिर की कहंदे ने, कहंदे जी नलज
लाज तोहे नाही, हर तज का काहू के जाही, जाको ठाकर ऊंचा होई, सोजन पर कर जात ना सोही। अर्थ तुसीं समझदे ही है। कहंदे जे रे जी नलज, लाज तोए नाही, कहंदे तैनूं शर्म ते है नहीं। एडा वड्डा गुरु छड्ड के, एडी वड्डी शक्ति नूं छड्ड के ते तूं होर ना थावां ते तुरिया फिरदा है। क्योंकि कहंदे उहदे बराबर ते होर शक्ति है नहीं, तूं भुलेखिਆਂ विच ही फिरदा है। ते महाराज कलगीधर पातशाह सच्चे पातशाह जी ने ते वैसी रहमत कर दिती। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तेरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सभै बहु भेद कह हम एक न जान्यो, श्री पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूँ सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतगुरु ने तो गल ही निबेड़ दी। सो इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई साडे उपर भी ये कृपा कर दिओ। अगे रहाओ दी पंक्ति सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, सगले मैं देखे जोई, कहंदे जो कि वेखे ने सब, जिन्हां ते तुसीं आसां करी फिरदे हो ना, भुलेखिਆਂ विच जिन्हां दे दरां ते जा जा के मत्थे टेकदे हो, महाराज कहंदे सगले मैं देखे जोई। क्योंकि सतगुरु का सिद्धांत है बीजो अवर ना कोई, कहंदे धन गुरु ग्रंथ साहब तो बिना, शब्द तो बिना, वाहिगुरु के नाम तो बिना होर कोई दूजा है ही नहीं। जे मनुख दे समझ पै जावे गल, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक नहीं, क्योंकि साडा मन फुरनियां दा संग्रह है। ये फुरने चंगे भी कर लैंदा है, पर फुरने माड़े ज़्यादा समा माड़िया फुरनियां विच इहदा समा बीतदा, ते फिर माड़े फुरने आपे ही पैदा करके कई बार उहदे ते चल पैंदा भी शायद यही चंगे होने, क्योंकि मेरे मन की बड़ी वड्डी उच्ची सोच है। पर जदों उहनूं गुरबाणी की कसवट्टी ते गुरबाणी के शब्द दे नाल जोड़दा है ते ओह फेल हो जांदा, नहीं मैं ते गलत तुर पिया, ते फिर मन जांदा। फिर भी मैं समझदा वड्डे भाग है जे असीं नितनेम करदे हां, सुखनी साहब पढ़दे हां, वाहिगुरू नाम जपदे हां, संगत विच बैठे हां, अपने मन नूं मोड़ लईए ना। नीठ नीठ मन कीया धीरा ओ मित्रा, नहीं तू जिहड़े पासे नूं जा रहा है ये रस्ता तेरा नहीं, तेरा तो गुरमत गाडी राह सतगुरु पातशाह जी ने आ बनाया। ते आ जिहड़ी गल है ना, महाराज सच्चे पातशाह जी ने इत्थे जो उचारण कीता है, सगले मैं देखे जोई, ये जरूर सानू समझ लैनी चाहिए। एक थां नहीं महाराज ने वरत्या, जदों सानू कोई खास वस्तु महाराज ने बख्शिश की ना, उदों डंके की चोट ते कहा, वो गुरसिखो आ जो तुहानू असीं बख्शिश कर रहे हैं ना, ये दुनिया च है नहीं किते, बथेरी असीं ढूंढ के देख लई। जदों सतगुरु धन गुरु पंचम पातशाह जी ने हरमंदर साहब की संपूर्णता हुई, सरोवर की संपूर्णता हो गई, अमृत जल नाल सरोवर भर दिता गया, ते फिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन की कीता, पहले तो धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने यही बचन कहे, ते फिर धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने भी इसे ते मोहर लाई। कहंदे आ जिहड़ा स्थान है ना, इहो जिहा स्थान दुनिया ते मात लोक परलोक च किते नहीं तुहानूं मिल सकदा, क्योंकि हदबंदी नहीं की महाराज ने। डिठे सभे थाव नहीं तुध जिहिया, बद्धो पुरख बधाते तां तू सोहिया। कहंदे ते अकाल पुरख ने आप इहदा बंधान कीता है, ये दुनिया दे विच सोभनीक हो गया। ते जदों लवा लाभ ये सरोवर तमृत जल नाल भरिया, ते फिर सतगुरु पातशाही का पोथी का प्रकाश किया गया, क्योंकि गुरु पदवी ते महाराज सच्चे पातशाह दसम पातशाह जी ने जाके एक कौतक वरताए ने ना, पर गुरबाणी के संग्रह की पोथी उदों ही प्रकाश कर दी गई सी पंचम पातशाह जी के समय ही। ते जदों उस पोथी दे विचों हुक्म लिया गया भी हरमंदर की आ, ते ये जिहड़ा कारज होया है
ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਸੂਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ RAM, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ RAM। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਤ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਔਰ ਇਹ ਤਾਲ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ RAM, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ। ਮਤਾ ਸਮਝੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਭ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਂਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਾਵਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੋਈ, ਸਭ ਦੇਖੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬਨੌਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਦਾਨ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈ। ਪਾਏਦਾਨ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਆ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾੜਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਚੰਗੇ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਿਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਗਾਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੀਜੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਪਾਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹੈ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰਾਖੈ ਲੱਗਣ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ, ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੈ ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੱਥਰ ਖੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭੈ ਨਦਹਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਤਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ।
ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਦਇਆ ਮੋਹ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਬੀਤ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਦਕ ਕਾਮ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਖੋਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੋਟ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਹੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੱਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਮ ਆਤੋ ਪਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਲੀੜੇ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਨੇ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਖੁੱਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਹੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਜੀ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਅੱਧੇ ਝਮੇਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਤੇ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇਹਨੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆ ਜੀਓ ਤੋਂ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੀ ਐਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਲ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਚਿੰਤਾ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੇ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸੰਤੋਖੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਚਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਾਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ, ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਜਾਏ ਵੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹ ਹੈ ਦਇਆ ਮੋਹ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ। ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵੀ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਅੰਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫੜੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਦਇਆ ਮੋਹ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੱਪੜ ਬਾਹਰੋਂ ਝਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਪੈਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ, ਤੋ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁਰਜਾ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੈਲ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਹਕਾਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਸੰਕਲਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਝੜੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਦਇਆ ਮੋਹ ਕੀਜੈ ਦੇਵਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ।